अब तफसील। वज़ीर आला जगन एक और यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। 28 अप्रैल से वज़ीर आला जगन इंतखाबी जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। ताड़ी पत्री से जगन के इंतखाबी जलसे-ए-आम का आगाज होगा। वासर कांग्रेस पार्टी ने बताया कि जगन रोजाना 3 जलसे-ए-आम में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अर्जियों को मुस्तरद कर दिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से निकलने वाली वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती कराने की दरख्वास्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये फैसला सुनाया है। 2 रुकनी बेंच ने कहा कि अगरचे ये मुतवाजिन नुक्ता नज़र है, लेकिन अंधाधुन अंदाज में इस सिस्टम पर शुकूक व शुबा जाहिर नहीं किए जा सकते हैं। इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने तफसीलात बताई। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। लोकसभा हलकों की दूसरे मरहले की पोलिंग का आज पुरअमन अख्ताम हुआ। 13 रियासतों की 88 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए, जिनमें केरला की 20, कर्नाटक के 14, राजस्थान के 13 और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के फीकस 8, मध्य प्रदेश के 7, आसाम के 5, बिहार के 5, बंगाल के 3, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा की फीकस 1 निशिस्त पर पोलिंग हुई। पोलिंग के जरिए 1200 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो गया। वोटों की गिनती बकिया मरहलों की पोलिंग की तकमील के बाद 4 जून को होगी। दूसरे मरहले की पोलिंग में अहम शख्सियतों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। कर्नाटक में साबिक वज़ीर आज़म देवी गौड़ा ने 2 अफराद के सहारे से पोलिंग बूथ पहुंचकर हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। उधर केरला के वज़ीर आला विजयन ने तिरुवनंतपुरम में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत और मरकजी वज़ीर गजेंद्र शेखावत ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। आम इंतखाबात को लेकर वोटरों, खासकर नौजवान वोटरों में जोश खरोश पाया जाता है। वोटर्स बुनियादी मसाइल की यकसुई और तरक्की की बुनियाद पर वोट देने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पोलिंग बूथ में वोट डालने आए वोटरों ने साक्षी के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कुछ इस तरह से रद्द अमल दिया है। अच्छा लग रहा है कि पार्ट ले रहे हैं इलेक्शन में, पता चल रहा है कि कैसे कैसे वोट देना है और क्या है। अच्छा है कि डेवलपमेंट लाए देश में और बस सरकार है अच्छी सी नौकरी निकले और बहुत डेवलपमेंट करे देश का और क्या, और बाकी तो है अच्छा ही है। हमारा सर उम्मीद यही है कि ये सरकार दोबारा से फिर आए और जैसे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आयुष्मान योजनाएं लाए हैं जिससे कि हमें बेनिफिट मिल रहा है। गरीबों को जो अनाज हमारा सड़ता था वो आज किसी इनके द्वारा गरीबों में बांटा जा रहा है। महंगाई आप देखेंगे ना, हाँ महंगाई जो देखेंगे पहले जो थी उसके हिसाब से अब इक्वली में कोई ज़्यादा अंतर वैसा नहीं है। अब जैसे कि एक सिलेंडर को लेने के लिए हमें कई छुट्टियाँ करनी पड़ती थी, अगर वो एवरेज आप देखोगे तो सिलेंडर का आपको रेट कम ही दिखाई देगा। ज़राई कर्ज माफी को मौजू बनाकर एमएलए हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को इस्तीफे का चैलेंज किया। अपने इस्तीफे के साथ गन पार्क पहुंचने हरीश राव ने वज़ीर आला को भी अपना इस्तीफा साथ लाकर कसम खाने का मुतालबा किया। ताहम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गन पार्क नहीं आए। हरीश राव ने कहा कि वादों को पूरा न करके कांग्रेस पार्टी ने अवाम को धोखा दिया है। इस मौके पर हरीश राव की तायद में एमएलएज और कायदीन गन पार्क पहुंचे थे। మీరు డిసెంబర్ 9 తారీఖు గవర్నమెంట్ రాగానే ఇస్తామని చెప్పారు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేశారు? మీరు 4 మాసాల నుంచి ఏం చేసిండ్రు? 4 మాసాలలో ఇప్పటికే 5 గ్యారెంటీలు ఇంప్లిమెంట్ చేసినామని చెప్తుండే. ఎక్కడ చేసిండో చెప్పాలి కదా.
అందుకే హరీష్ రావు గారు ఆయన ఛాలెంజ్ చేసిండు, నా రాజీనామా, నా ఎమ్మెల్యే పదవి నేను మళ్ళీ పోటీ కూడా చేయనని చెప్పిండు. వారు వచ్చిండ్రు ఇక్కడికి. డెఫినెట్గా మరి స్వీకరించాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు రాకపోతే రేపైనా పర్వాలే, మరి స్వీకరించాలి. ఆయన మీటింగ్లలో చెప్తుండు, దేవుళ్ళ మీద ఒట్లు పెడుతుండు. హరీష్ రావు గారు రాజీనామా సిద్ధంగా పెట్టుకోమని చెప్పిండు. ఇప్పుడు సిద్ధంగా పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పార్టీని రద్దు చేస్తారా అంటే మీ పార్టీని కూడా రద్దు చేయండి. మరి దానికి కూడా సిద్ధం. మరి మీ పార్టీని కూడా రద్దు చేస్తామంటే మేము ప్రిపేర్ అవుతాం. మీరు దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి ఒట్లు పెట్టుకొని బాండ్ పేపర్ల మీద రాసిచ్చిన హామీలు నిజమే అయితే రాజీనామా చేయడానికి ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారు? మీరు రాజీనామాకు ముందుకు రావడం లేదంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని మరొక్కసారి మీరు మోసం చేస్తున్నట్టే లెక్క. ఒకవేళ మీకు రావడానికి ఇబ్బంది ఉంటే మీ పిఏ ద్వారా పంపండి, లేదా మీ స్టాఫ్ ద్వారా పంపండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు. ఎన్నికల ముందు మీరు కాళ్ళల్లో చేతులల్లో మొక్కి మీరు బాండ్ పేపర్ల మీద రాసిచ్చిన మాటలు, స్వయంగా సోనియా గాంధీ గారు రాష్ట్ర ప్రజలకు లేఖ రాశారు. డిసెంబర్ 9న తొలి సంతకం 6 గ్యారంటీల మీద పెడతామని, రుణమాఫీ మీద పెడతామని మాట తప్పినందుకు ముందు క్షమాపణ చెప్పండి. 5 ఏళ్లు నాకు పదవిలో లేకపోయినా కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు జరిగితే నాకు అంతకంటే ఆనందం ఇంకోటి ఉండదు. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हरीश राव के चैलेंज को कबूल करने का ऐलान किया। उन्होंने हरीश राव को मशवरा दिया कि हरीश राव अपने इस्तीफे के वादे पर बरकरार रहें और इस्तीफे को स्पीकर फॉर्मेट में तैयार रखें। उन्होंने कहा कि किसान को राहत पहुंचाने के लिए 15 अगस्त तक उनका 2 लाख रुपए का ज़राई कर्ज माफ कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी दस्तूर बदलकर तमाम तबकात का रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। उन्होंने रिजर्वेशन की बरकरारी के लिए कांग्रेस को जिताने की अपील की। वो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम से बात कर रहे थे। ఫైనల్ గేమ్ ఇప్పుడు ఉన్నది. ఫైనల్స్ ఇప్పుడు ఆడుతున్న మోడీతో ఆడుతున్నది మనం ఫైనల్స్. సెమీఫైనల్స్లో కేసీఆర్ ఓడించినాం, అంటే బంగ్లాదేశ్ ఓడించినాం సెమీఫైనల్స్లో. ఇప్పుడు ఫైనల్స్లో పాకిస్తాన్తో కొట్లాడాలి మనం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, జేపీ నడ్డా, చాలామంది వాళ్ళ నాయకులు తప్పుడు వార్తలను ప్రసారం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్యం మీద, మన పెద్దలు, మన పూర్వీకులు, మన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ల మీద దాడి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నా హరీష్ రావు, నీ సవాల్ను స్పష్టంగా మేము స్వీకరిస్తున్నాం. 15 ఆగస్టు లోపల 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తా, నీ రాజీనామా రెడీగా పెట్టుకో. రైతులకు రుణమాఫీ చేయకపోతే మాకెందుకు అధికారం? ఈ రైతులకు రుణమాఫీ చేయకపోతే ఆ రైతులు ఎవరు? మా వాళ్ళే కదా, మా కుటుంబాలే కదా, మా పరివారమే కదా. వాళ్ళ కోసము అయితే 30,000 40,000 కోట్లు అవుతుంది. కానీ ఏమవుతుంది? నువ్వు కాళేశ్వరం దోసుకున్న 1,00,000 కోట్ల కంటే ఎక్కువనా? హైదరాబాద్ చుట్టూతో నువ్వు ఆక్రమించుకున్న వేలాది ఎకరాల కంటే ఎక్కువనా? रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने साबिक वजीर हरीश राव के इस्तीफे को महज ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि दम है तो स्पीकर फॉर्मेट में इस्तीफा देना चाहिए था। रियासती वजीर ने कहा कि हरीश राव का चैलेंज कबूल करते हुए 15 अगस्त के अंदर ज़राई कर्ज माफ कर दिया जाएगा। నువ్వు అగ్గిపెట్టే మీ మామ దొంగ దీక్ష ఉప్మా విటమిన్ డి ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటున్నట్టు నిమ్స్ డాక్టర్లు ఇచ్చిన ఫైల్ నా దగ్గర ఉన్నది. గోనె ప్రకాష్ రావు గారు ఆర్టీఐ యాక్ట్ గారు తీసుకొచ్చాను. దాంతో 30 ఏళ్ళు బతకొచ్చు. మీ చరిత్రలో మీ కుటుంబమే, నీ పార్టీనే మోసాల పార్టీ, అవినీతి పార్టీ. మా దగ్గర కౌన్సిల్ చైర్మన్ సుఖేందర్ రెడ్డి గారు పెద్ద మనిషి చెప్పిండు, మినరల్ వాటర్ అమ్ముకుని ప్లాంట్ పెట్టి ఉప్పల్లో బతికే టీఆర్ఎస్ లీడర్ ఇవాళ 5,000 కోట్ల ఆస్తి వచ్చింది. కానీ హరీష్ రావు, నేను ఇప్పటికెళ్ళి మేము హరీష్ రావు మిలం, అవులేష్ రావు అని పిలుస్తాం. నేను ఇవాళ పర్ఫార్మర్ లేని నువ్వు రాజీనామా పత్రాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళా జోకర్ అయినావు. నీ డ్రామాలు ఆపిపెట్టరా నాయన. ఇవాళ ఉపాధి హామీ ఇలాంటి పథకం పెడితే అన్నం తింటున్నారు. ఇదే లేకపోతే కేసీఆర్ 10 ఏళ్ల పరిపాలనలో లక్షల మంది ఇవాళ ఆకలి చావులు తెచ్చేవారు ఇక్కడ తెలంగాణలో. ఈ డ్రామారావు, ఈ అవులేష్ రావు మాటలు మళ్ళొక్కసారి ఇవాళ మోసం అని తెలిసిపోయింది కదా. ఎంత పిరికి పని అంటే ఎమ్మెల్యే పదవి వదిలిపెట్టుకుంటాను భయపడుతుంది నాయన. మంత్రి పదవి తీసి అవతల పడేసాను. నేను అధికారంలో ఉన్నప్పుడే ఫామ్ హౌస్లోకి వెళ్ళి బయటికి రాలే. 4 నెలల్లో ఎన్నిసార్లు సెక్రటరియట్కి వచ్చిందంటే
నా 10 ఏళ్ళల్లో 4 నెలల్లో మా ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన దాంట్లో 10% సార్లు కూడా రాలేదు. विजयवाड़ा मगरबी असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले वाईसीपी के उम्मीदवार शेख आसिफ ने वार्ड 35 में घर घर पहुंचकर वोटरों से मुलाकात की। आसिफ ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में उन्हें अवाम का जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमल आवरी को लेकर अवाम काफी खुश हैं और वो वाईसीपी को दोबारा इख्तिदार पर लाना चाहते हैं। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद की फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिशों की मजम्मत की। ఓటు అడిగే హక్కు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉంది. తప్పకుండా ప్రజల ఆశీస్సులతో మేము ముందుకెళ్తున్నాం. జగనన్న ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాల వల్లే ఈరోజు మాకు ఆ ఓటు అడిగే హక్కు ఉందని చెప్పేసి ఏ ఒక్క హామీ నెరవేర్చకుండా ఏ ఒక్క సంక్షేమం ఇవ్వకుండా తెలుగుదేశం నాయకులు అలాగే జనసేన నాయకులు అలాగే బీజేపీ నాయకులు ముందుకు వస్తున్నారు. మరి ఈరోజు సుజనా చౌదరి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన పశ్చిమ నియోజకవర్గం కొండ ప్రాంతం మొత్తం చెక్కేసి అలాగే మొత్తం గ్రాఫిక్ చూపిస్తున్నాడు. సింగపూర్ చేసేస్తాను, మలేషియా చేసేస్తానని గతంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడే ప్రజలు ఆయనకి ఏ విధంగా పరిమితం చేశారో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయమే. మరి ఈరోజు ఈ గ్రాఫిక్లు బాబుకి ఈ సుజనా గ్రాఫిక్స్కి మీరందరూ చమరగీతం పాడాలి. ప్రజలకి ఏమి ఇస్తారో చెప్పండి. అంతేగాని మీరు ఎన్ని గ్రాఫిక్ చూపించేసి మీరు ఎక్కడో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడేదో ఒలగవసేస్తాను, నా దగ్గర దోచుకున్న డబ్బు చాలా ఉంది, ఆ డబ్బుతో నేనేమైనా చేసేస్తాను, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కొనేస్తాను. ఇక్కడ అందరూ కులమతాలకు అతి నియోజకవర్గం, అందరూ ఒక అన్నదమ్ముల్లాగా ఉండే నియోజకవర్గం. ఇక్కడ కావాలని చెప్పి మతోన్మాదులు వచ్చేసి ఇక్కడ అల్లర్లు సృష్టించే విధంగా లాండ్ ఆర్డర్లను ఉల్లంఘించే విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మీరందరూ ఒకసారి తెలుసుకోండి. ప్రజా సంక్షేమ పాలన, జగనన్న పాలన ప్రజా సంక్షేమ పాలన మీరందరూ గ్రహించండి. పేదవాడి కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళే నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. कर्नूल सिटी से वाईसीपी के उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने वार्ड 49 में घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और आवाम से वाईसीपी को कामयाब बनाने की अपील की। इम्तियाज ने कहा कि कर्नूल की आवाम जगन को दोबारा वजीर आला और वाईसीपी को भारी अक्सर से दोबारा मुंतखब करना चाहते हैं। చక్కటి మనకు స్పందన ఇక్కడ ప్రజల నుంచి అందరి నుంచి లభిస్తూ ఉంది. మరి ఈ నరసింగరావుపేట, ప్రకాశ్ నగర్ ఈ ఏరియాలో మనకు ఇక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో మనకు అభిమానంతో మళ్ళీ జగనన్న రావాలి, మళ్ళీ జగనన్న ప్రభుత్వమే రావాలి, మళ్ళీ ఆయనే సీఎం కావాలని కోరుకుంటున్నారు. మరి ఈ నాతో పాటు ఇంటింటి ప్రచారంలో అందరూ మనకు ఇక్కడ మన 49వ వార్డు మనకు కార్పొరేటర్ కృష్ణకాంత్తో పాటు మిగతా అందరు కార్యకర్తలు, అంతా అక్షర కార్పొరేటర్లు అందరూ పాల్గొనడమే కాకుండా మనకు రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మనకు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ శ్రీకాంత్ గారు కూడా ఇక్కడికి రావడం విశేషము. వారి సిబ్బంది అందరూ వచ్చేసి ఈ ప్రచారంలో పాల్గొనడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మరి ప్రజలందరూ కూడా ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయి ఉన్నారు మళ్ళీ జగనన్నని సీఎం చేయడానికి. అందరూ మేమంతా ఆయన సీఎం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మళ్ళీ కర్నూలులో ముచ్చటగా 3వసారి కొండారెడ్డి బ్రిడ్జ్ మీద మన వైఎస్ఆర్ పతాకాన్ని ఎగరేస్తామని నమ్మకంగా ఉంది. एमपी विजय साई रेड्डी ने कहा कि आवाम के मसाइल की यकसुई के लिए नेल्लूर में वो हमेशा आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने अपोजिशन के उम्मीदवार वेमी रेड्डी के इल्जामात की मजम्मत की और आवाम से अपोजिशन के झूठे दावों के झांसे में न आने का मशवरा दिया। नेल्लूर लोकसभा हल्के से विजय साई रेड्डी वाईसीपी के उम्मीदवार हैं, जबकि नेल्लूर असेंबली हल्के से खलील अहमद मुकाबला कर रहे हैं। పార్టీని వెన్నుపోటు పొడిచి వెళ్ళిపోయినటువంటి వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి అత్యంత ధనవంతుడు, నాసిరకమైనటువంటి కాంట్రాక్టులు చేసి ప్రజల సొమ్మును పరోక్షంగా దోచుకున్నటువంటి వ్యక్తి వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి. అదేవిధంగా విద్యను వ్యాపారంగా చేసి అమ్ముకుంటూ మహిళల్ని మోసం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి నారాయణ. ఈ అత్యంత ధనికులు అంటే పెత్తందారులందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడే పుట్టి అత్యంత పేదవాడు, సామాన్యుడు, నిగర్వి అయినటువంటి ఖలీల్ అహ్మద్ని ఇక్కడ ఒక మైనారిటీకి చెందినటువంటి వ్యక్తిని ఇక్కడ పోటీలోకి దించడం జరిగింది. కాబట్టి మీకు పెత్తందారులు కావాలన్నా, పేదవాళ్ళు మీతో మీతో సహజీవనం చేసేటటువంటి వాళ్ళు కావాలన్నా అన్నటువంటిది నిర్ణయించుకోవాలి. ఇక నేను మొట్టమొదటిసారిగా లోక్సభకి నెల్లూరు పార్లమెంటు నుంచి పోటీ చేస్తున్నాను. ఒక్కటే హామీ ఇస్తా ఉన్నా, వీళ్ళందరూ నా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు, ఎన్నికలు అయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఉండను అనని. నేను ఇక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుంటాను, ఇక్కడే ఉంటాను. గతంలో
విశాఖపట్నంలో సేవ చేయాలనుకున్న మాట వాస్తవమే. కానీ పార్టీ అధ్యక్షుల వారి ఆదేశాల మేరకు జన్మస్థలమైనటువంటి నెల్లూరే నా యొక్క భవిష్యత్తులో ఇక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుంటానని నేను ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటాను. అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాను, ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటాను. आनामाया जिले के रायचोटी में वायएसआर कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई गई। वाईसीपी कायदीन ने रायचोटी से श्रीकांत रेड्डी और राजमपेट लोकसभा हल्के से मिथुन रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की है। मुकामी लोगों ने रायचोटी में श्रीकांत रेड्डी की जानिब से किए गए तरक्याती कामों की सताइश की। ప్రతి ఒక్క ఓటరు మాకు జిల్లా కేంద్రం చేసిన నాయకుడు ఎమ్మెల్యే గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి, అదేవిధంగా వద్ద పడకల ఆసుపత్రి, బస్టాండ్ ఎక్స్టెన్షను, మున్సిపాలిటీ సభాభవనము, 4 అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లు, శిల్పారామము, ఇంకా ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే డైట్ పార్క్। एमएलसी इसाक बादशाह ने मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालिफत और शहरियत तरमीम कानून नाफिज करने वाली बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने पर तेलुगु देशम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से मुत्तहिदा तौर पर वायएसआर कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। రాజనాథ్ సింగ్ గారి మాటలతో క్లియర్గా తెలుస్తోంది వాళ్ళు ఏ రకంగా బీజేపీతో విద్వేషం, బీజేపీ వాళ్ళు ముస్లింల మీద విషం కక్కుతా ఉన్నారనేది క్లియర్గా తెలుస్తోంది. ఇంతకుముందు ప్రధానమంత్రి కూడా ఏం చెప్పారు, భారతదేశం ఆస్తులమ్మి ఎంత నికృష్టంగా మాట్లాడారంటే హిందూ సోదరీమణుల తాలిబొట్లు అమ్మి ముస్లింలకు ఇస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళ నికృష్టపు రాజకీయ దుర్నీతికి అది ఉదాహరణగా తెప్పవచ్చు. ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఈ రకంగా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల మైనార్టీల మీద ఎంత ద్వేషభావం ఉంది అనేది క్లియర్గా తెలుస్తోంది. అటువంటి ద్వేషం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతో తన రాజకీయ లాభం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళతో కలవడం జరుగుతుంది. నేను ముస్లిం సోదరులను ఒకటిసారి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమంటే 4% రిజర్వేషన్ తీసేస్తామని చెప్తున్నారు, సిఏ అమలు చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా అన్ని రకాలుగా ముస్లింలను అధపాతాలను తొక్కాలని చూస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి ముస్లింలు జనసేనతో బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నటువంటి తెలుగుదేశాన్ని చిత్తుగా ఓడించాల్సిందిగా కోరుకుంటాం. इंतखाबात के मौके पर वायएसआर कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ तेलुगु देशम कायदीन गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एमएलए जी किरण ने इस बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने ये चिल्ला गांव हल्के के चंद देहातों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन के इत्तेहाद उम्मीदवार ईशू राय पर साबिक में धोखाधड़ी करके अवाम को लूटने का इल्जाम है। ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని కానీ ఒక గట్టి నిర్ణయంతో వీరందరూ కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం, గ్రామాల్లో వెళ్ళి గ్రామాల్లో ఎవరిని పిలిచినా ఎవరిని అడిగినా ప్రతి ఒక్కరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆలోచనతో ఉన్నారు. ఎందుకు అనంటే ఎన్నో ప్రభుత్వాలు చూశారు ప్రజలందరూ కూడా. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే ప్రతి సంక్షేమ పథకాన్ని కూడా ప్రజలకు దగ్గరగా, పార్టీలకు అతీతంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా, కులమతాలకు అతీతంగా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ అన్ని వర్గాల వారికి కూడా ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు అందించిన ఘనత ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే దక్కింది. 2014-19లో మనం చూశారు. ఆ రోజు ఒక పచ్చకొండ కప్పుకుంటేనో లేకపోతే ఆడి ఇంటి దగ్గర పనిచేస్తేనే, జన్మభూమి కమిటీలతో సంతకాలు పెట్టించుకుంటేనే పని జరిగేది. కానీ ఈరోజు ఎవరు అవసరం లేకుండా ఉద్యోగస్తులందరినీ కూడా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పంపించి వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి సచివాలయం ద్వారా ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని అందించిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. सत्य साई जिले के धर्मावरम निशित से अपोजिशन इत्तेहादी उम्मीदवार सत्य कुमार पर कीर्ति रेड्डी वेंकट रामी रेड्डी ने शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सत्य कुमार जात पात के नाम पर गिरी हुई सियासत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अपोजिशन इत्तेहाद की साजिशों की सियासत कभी नहीं चल पाएगी। कीर्ति रेड्डी ने कहा कि धर्मावरम उनका अड्डा है। నేను ఈ ఊరికి రాకముందే మా నాయన ఎమ్మెల్యే, సూర్యప్రతాప్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే, అప్పటికే 2 సార్లు పోటీ చేసిండే. మా అబ్బా రామిరెడ్డి సమితి ప్రెసిడెంట్. మీదేంటి? నేను కన్నా మీ వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి ఇంకోసారి మాట్లాడ మొదలు పెడితే తలకాయ ఆడబెట్టుకుంటాడు కూడా తెలియదు. లాస్ట్కు 10 మంది రావాలన్నా కూలి 300 ఇచ్చే కానీ వాటిలలో తిరగలేవు. నువ్వు కూలు పెట్టుకొని కానీ తిరగలేవు, కూలు పెట్టుకుంటే కానీ నామినేషన్ రాలేవు, 300 రూపాయలు కూలి ఇచ్చి తిప్పుకుంటాను. నీ గురించి 10 మంది వచ్చేసి లీడర్లను కొనుక్కోవడానికి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ కేతిరెడ్డికి ధర్మవరం అడ్డా.
నేను వీళ్ళ బిడ్డను. నువ్వెవడయ్యా? ఈరోజు ఉంటావు, రేపు పోతావు. ఈరోజు ఇతను చూసుకొని వివరిస్తారు. మీ లెక్కాసారాలు మళ్ళీ ఉన్నాయి. అన్ని లెక్కాసారాలు సెటిల్ చేయాలనుకున్నాయి ఈసారి. టికెట్ల దగ్గర నుంచి ఏమేమి చేసినావు, ఏ జిల్లాలో ఏమేమి చేసినావు, ఇది వేరే స్క్రిప్ట్ రాసుకొని వచ్చి మాట్లాడినా నేను మొత్తం ఈ చరిత్ర అంతా నాకు నీ ఫ్యాన్స్ ఈ విధంగా ఉన్నారని నాకు తెలుసు. నీవే మొత్తం విషయాలన్నీ నాకు తెలుసు. దా రాజకీయం చేస్తావా, సిద్ధాంతపరంగా రాజకీయం చేయి. దా రాజకీయం చేస్తావా, బీజేపీ ఏం చేసిందో వాడు చెయ్యి, చెప్పుకో. నేను చెప్తా వైసీపీ ఏం చేసిందో. ఇది నా ఊరు, నా నియోజకవర్గం. వీళ్ళ మంచి చెడు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాది. నువ్వేవుడు ఈరోజు వచ్చినావు, రేపు పోతా అంటావు. ఈరోజు వీళ్ళని ఇద్దరు రెచ్చగొట్టిపోతావు, రేపు మళ్ళీ వాళ్ళ దిక్కు లేకుండా పోతారు. ఎంతమందిని చూడలే. మా నమ్మకం నువ్వే జగన్, మా నమ్మకం నువ్వే జగన్, మా నమ్మకం నువ్వే జగన్.